سوال: مجھے چند روز قبل فضائل صحابہ کے موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا۔ میں نے حسب توفیق محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تشریح کی۔ بعد میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن مجید تو صحابہ کی یہ صفت بیان کر رہا ہے، لیکن واقعات کی تصویر اس کے برعکس ہے۔ جنگ جمل و صفین میں دونوں طرف اکابر صحابہ موجود تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک فریق کے ہمراہ تھیں۔ ان واقعات کی روشنی میں رحماء بینہم کی صحیح توجیہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے حد الوسع اس معاملے پر غور کیا، بعض کتب دینیہ اور ذی علم احباب سے بھی رجوع کیا، مگر کلی اطمینان نہ ہو سکا۔ آپ براہ کرم ان واقعات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ارشاد قرآنی کی صحیح تعویل و توجیہ بیان کریں، جس سے یہ اشکال رفع ہو جائے۔ جواب: آپ کے عنایت نامے کا جواب افسوس ہے کہ بڑی تاخیر سے دے رہا ہوں۔ اس مہینے شدید مصروفیت رہی، اس لیے خطوط پڑھنے تک کا موقع نہ ملا۔ جواب دینا تو درکنار، امید ہے کہ میری مشکلات کو نگاہ میں رکھ کر اس تاخیر پر درگزر فرمائیں گے۔ آیت اشداء علی الکفار رحماء بینہم پر جس شبہ کا اظہار محترم سائل نے کیا ہے، وہ دو مفروضوں پر مبنی ہے اور دونوں ہی خلاف حقیقت ہیں۔ پہلا مفروضہ یہ ہے کہ کسی شخص یا گروہ کی تعریف میں جب کوئی بات کہی جائے تو لازماً اسے اس معنی میں لینا چاہیے کہ اس شخص یا اس گروہ میں کبھی کوئی جزوی امر بھی اس کے خلاف نہ پایا جائے۔ حالانکہ انسانوں کی تعریف جب کبھی کی جاتی ہے ان کے غالب حال کے لحاظ سے کی جاتی ہے، اور کبھی کبھار کوئی چیز اس کے خلاف نظر آئے تو وہ کلی حکم میں قادح نہیں سمجھی جاتی۔ ہم صحابہ کرام کو دنیا کا سب سے زیادہ اتقا اور اصلاح گروہ قرار دیتے ہیں۔ یہ حکم ان کی مجموعی سیرت کے لحاظ سے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس گروہ میں کبھی بشریت کے تقاضوں سے جزوی کمزوریوں کا سرے سے ظہور ہی نہیں ہوتا تھا۔ آخر اس زمانے میں کبھی کسی کو زنا اور کسی کو چوری کی سزا اور کسی کو قذف کی سزا تو دی ہی گئی تھی، اور صحابیت کا شرف ان سزا یافتہ لوگوں کو بھی حاصل تھا، کیونکہ ایمان کے بعد جس شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی وہ بہرحال صحابی ہے، اور ان قصوروں کی بنا پر بہرحال نہ صفت ایمان ان سے سلب ہوئی تھی اور نہ صفت صحابیت۔ مگر کیا یہ بات کہ کبھی اس معاشرے میں زنا اور چوری اور قذف کے گناہوں کا صدور بھی ہو گیا تھا اس مجموعی حکم میں قادح ہو سکتی ہے کہ وہ معاشرہ صلاح و تقوی میں اس بلند ترین مرتبے پر پہنچا ہوا تھا جس پر کبھی کوئی انسانی معاشرہ نہیں پہنچا؟ اسی طرح رحماء بینہم کی صفت صحابہ کرام کی مجموعی سیرت اور ان کے غالب حال کے لحاظ سے ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ کسی انسانی معاشرے میں آپس کی محبت و الفت، باہمی ہمدردی و خیر اندیشی اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ اور مرتبے کا احترام اس درجے کا نہیں پایا جاتا اور نہ پایا گیا ہے جیسا صحابہ کرام کے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ان کے اندر یہ صفت انتہائی ممکن کمال تک پہنچی ہوئی نظر آتی ہے جس کا کسی انسانی معاشرے کے حق میں تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان جب تک انسان ہے ان کے اندر بہرحال کبھی نہ کبھی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ اختلافات لڑائی جھگڑے کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی انسان ہی تھے۔ عالم بالا سے کوئی فوق البشر مخلوق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کے لیے اتر کر نہیں آئی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن، لین دین اور اجتماعی زندگی کے معاملات کرتے ہوئے لا محالہ بتقاضائے بشریت ان میں اختلافات بھی ہو جاتے تھے، اور بعض اوقات یہ اختلافات شدید نوعیت بھی اختیار کر گئے ہیں، لیکن ان جزوی واقعات سے اس کلی حکم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ ان کی امتیازی صفت رحماء بینہم تھی، کیونکہ ان کا غالب حال یہی تھا۔ دوسرا مفروضہ جو ان کے اس شبہ کے پیچھے کام کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں کبھی جو اختلافات رونما ہوئے ہیں وہ اس نوعیت کے تھے کہ ان سے رحماء بینہم کی صفت بالکل ہی سلب ہو گئی تھی۔ حالانکہ ان اختلافات کی جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ مقدس انسان جب آپس میں لڑ بھی جاتے تھے تو ان کی اس لڑائی میں بھی رحماء بینہم ہونے کی ایک انوکھی شان پائی جاتی تھی۔ بے شک وہ جنگ جمل و صفین میں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہوئے ہیں، مگر کیا دنیا کی کسی خانہ جنگی میں آپ فریقین کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا وہ احترام ملحوظ خاطر رکھتے دیکھتے ہیں جو ان بزرگوں کی لڑائی میں نظر
आता है। वो नेक नियति के साथ अपने आप को हक बजानिब समझते हुए लड़े थे, नफसानी अदावतों और अगराज की खातिर नहीं लड़े थे। उन्हें अफसोस था कि दूसरा फरीक उनकी पोजीशन गलत समझ रहा है और खुद गलत पोजीशन इख्तियार करते हुए भी अपनी गलती महसूस नहीं कर रहा है। वो एक दूसरे को फना कर देने पर तुले हुए नहीं थे, बल्कि अपनी दानिस्त में दूसरे फरीक को रास्ते पर लाना चाहते थे। उनमें से किसी ने किसी के ईमान से इनकार नहीं किया, उसके इस्लामी हुकूक से इनकार नहीं किया, बल्कि उसकी फजीलत और उसकी इस्लामी खिदमात से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे को जलील और रुस्वा करने की कोशिश नहीं की। लड़ने में उन्होंने लड़ाई का हक जरूर अदा किया, मगर लड़कर गिर जाने वाले के लिए वो सरापा रहमत और शफकत थे, और गिरफ्तार हो जाने वाले पर मुकदमा चलाना और उसको सजा देना या उसको जलील ख्वार करना तो दरकिनार, कैद रखना और किसी दर्जे में भी निशाना इताब बनाना तक उन्होंने गवारा नहीं किया। जरा देखिए, ऐन मौका पर जबकि जंग जमल में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हुई हैं, हजरत अली हजरत जुबैर को पुकारते हैं और वो उनसे मिलने के लिए निकल आते हैं। दोनों में से किसी को भी दूसरे से ये अंदेशा नहीं होता कि वो उस पर अचानक हमला कर देगा। सफों के दरमियान एक दूसरे से बगलगीर होकर रोते हैं। दोनों तरफ की फौजें ये देखकर हैरान रह जाती हैं कि ये एक दूसरे से लड़ने आए थे और अब गले मिलकर रो रहे हैं। दोनों तन्हाई में बात करके अपनी अपनी फौजों की तरफ पलट जाते हैं। हजरत अली की फौज वाले उनसे पूछते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, आप ऐन लड़ाई के मौका पर नंगे सर एक शख्स से तन्हा मिलने चले गए। जवाब में फरमाते हैं, जानते हो वो शख्स कौन था? वो सफिया अम्मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा था। मैंने उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात याद दिलाई। उसने कहा, काश ये बात मुझे पहले याद आ जाती तो मैं आपके मुकाबले में लड़ने ना आता। लोग इस पर कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहसवार और हवारी हैं, हमको इन्हीं का सबसे ज्यादा खौफ था। दूसरी तरफ हजरत जुबैर पलटकर अपनी फौज में जाते हैं और कहते हैं कि शिर्क और इस्लाम में जब कभी किसी लड़ाई में शरीक हुआ हूँ, मुझे उसमें बसीरत हासिल थी, मगर इस लड़ाई में ना मेरी राय मेरा साथ देती है ना बसीरत। और ये कहकर वो फौज से निकल जाते हैं। इसी तरह हजरत अली और हजरत तलहा की भी दोनों सफों के दरमियान तन्हा मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को कायल करने की कोशिश करते हैं। लड़ाई शुरू होती है तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी फौज में ऐलान करते हैं कि खबरदार किसी का ताक़ुब करके ना मारना, किसी जख्मी पर हाथ ना उठाना। उनके लश्कर का माल तुम ले सकते हो, मगर उन शोहदा के घरों पर उनके जो माल हैं वो उनके वारिसों का हक है और उनकी औरतों के लिए इद्दत है। एक शख्स कहता है कि जब उनके लश्कर के माल हमारे लिए हलाल हैं तो उनकी औरतें क्यों ना हलाल हों? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिगड़ कर फरमाते हैं, तुम में से कौन अपनी माँ आयशा को अपने हिस्से में लेने के लिए तैयार है? लोग पुकार उठते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। जंग के बाद मकतूलों पर से हजरत अली का गुजर होता है। हजरत तलहा के बेटे मोहम्मद की लाश पर नजर पड़ती है। बेख्तियार फरमाते हैं, खुदा की रहमत हो तुम पर ए मोहम्मद, तुम बड़े इबादत गुजार, रातों को खड़े रहने वाले और सख्त गर्मियों में रोजे रखने वाले थे। हजरत जुबैर का कातिल इनाम की उम्मीद पर हाजिर होता है तो उसको दोज़ख की बिशारत देते हैं। हजरत आयशा के हूदे के पास पहुँचते हैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते कि ए हूदे वाली, अल्लाह ने आपको घर में बैठने का हुक्म दिया था और आप लड़ने निकल आईं। फिर बड़े एहतराम के साथ उनको मदीना रवाना कर देते हैं और वो इस हुस्न सलूक पर उनको दुआ देती हैं, जज़ल्लाहु इब्ने अबी तालिब अल जन्नह। हजरत तलहा के बेटे मूसा हजरत अली से मिलने आते हैं तो आप उन्हें बिठाकर फरमाते हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं और तुम्हारे बाप उन लोगों में से होंगे जिनके मुताल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम उनके दिलों से बाहमी कदूरत निकाल देंगे और वो जन्नत में भाई भाई की हैसियत से आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। एक शख्स पूछता है कि आपके पास ये कौन आया था? फरमाते हैं कि ये मेरा भतीजा था। वो अर्ज करता है कि अगर ये आपका अब भी भतीजा है तो हम तो फिर बदबख्त हुए। इस पर नाराज होकर हजरत अली फरमाते हैं, कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने बदर वालों की तरफ देखा और फरमाया कि जो चाहो करो क्योंकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। देखिए, ये शान थी उन लोगों की आपस की लड़ाई की। वो तलवार भी एक दूसरे पर उठाकर रुहमाउ बैनहुम ही रहते थे। उनके दिलों में एक दूसरे की कदर, इज्जत, मोहब्बत, इस्लामी हुकूक की मराअत इस शदीद खाना जंगी की हालत में भी जूं की तूं बरकरार रही। इसमें यक सिरे मुंह फर्क न आया। बाद के लोग किसी के हामी बनकर उनमें से किसी को गालियां दें तो ये उनकी अपनी बदतमीजी है, मगर वो लोग आपस की अदावत में नहीं लड़े थे और लड़कर एक दूसरे के दुश्मन न हुए थे।